नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर आइए डालते हैं सबसे पहले नजर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 10 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये संख्या 1 करोड़ 8 लाख 85 हजार के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 2,64,500 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। शहर की बात करें तो वडोदरा में आज कोरोना के नए 42 मामले दर्ज हुए हैं। और आइए अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। वडोदरा में चुनाव प्रचार जोरों पर। वार्ड नंबर 13 में सामने आया मतदाताओं का आक्रोश। सीमेंट स्टील के दामों में बढ़ोतरी से बिल्डर नाराज। शहर की कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद रखकर किया विरोध। और गुजरात में 1 मार्च से स्कूल खुलने की संभावना। चुनाव के बाद होगा ऐलान। वीएमसी चुनाव के प्रचार के बीच वोट मांगने जा रहे प्रत्याशियों को लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा महानगर पालिका का चुनाव प्रचार जोरों पर है और प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 13 में डोर टू डोर प्रचार कर रहे प्रत्याशियों को मतदाताओं ने घेर कर उनकी समस्याओं से अवगत कराते हुए आक्रोश जताया। वार्ड नंबर 13 से जागृति काका, ज्योति पटेल, निशिकांत चौहान, धर्मेंद्र पटनी दावेदारी कर रहे हैं। इन प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के जन आक्रोश का सामना करना पड़ा। आनंदपुरा आनंदेश्वर महादेव डॉक्टर सतीश शाहની બાજુમાં તમારી સમસ્યા શું છે? મારી સમસ્યા છે કે અમારા તે બાજુના પથ્થર નથી બેસાડ્યા, ડામર નથી નખાયો અને બધા છે તો આ બધા એ છે તે રોડ આવ્યા હતા પથ્થર છતાં પાછા લઈ ગયા। આનું તો હવે શું એ અમને જાણવા જોઈએ। તમે કોને રજૂઆત કરેલી? કોર્પોરેટરમાં રજૂઆત કરેલી? રજૂઆત થઈ હતી, આવ્યા હતા પછી લઈ ગયા। જ્યારે રજૂઆત કરવા આ થઈ જાય છે પણ કોઈ પણ અહીંયા મળતું નથી। મારું ચંદ્રકાંત બત્તુએ અડધું કામ કર્યું, અડધું કામ છોડીને ચાલ્યા ગયા। તમારા કોર્પોરેટર તમે રજૂઆત નહીં કરી? અમારા કોર્પોરેટર કોઈ દાડો આવતા જ નથી। કોને રજૂઆત કરી? તમારા કોણ છે કોર્પોરેટર? તમારા બાલુ સુરવે હતા, પછી બીજા કોઈ એક ખબર નથી। એટલે બાલુભાઈ આવતા હતા? બાલુ સુરવા આવતા હતા? કોઈ દાડો નહીં। આ બાજુ તો આવતો જ નતો। બાલુ સુરવે પેલી બાજુથી પેલી પણ મળીને ચાલે જાય। અમે ભાજપનો નથી તો પછી અમારી પાસે વોટ માંગવા ભીખ માંગવા કેમ આવો છો? અમે આઈએ તો તમે ઓળખો તો ખરા ને કે આટલા बहुत तकलीफ है। ये रसोई सामने इतना गंदगी है, इतना गंदगी है। ये सब साफ करवाए तब ना तो मच्छर बिच्छर से कितना कुछ भी नहीं किया। आके यही बोल के चले गए कि ये मशीन है, ये डामर यहाँ पे लग नहीं सकता है। तो इसके पहले भी ये डामर का ही रोड बना हुआ है ना, तो लेकिन ये अभी क्या बन नहीं सकता? अगर पहले बन सकता था तो अभी भी बन ही सकता है ना। सीमेंट और स्टील के दामों में बढ़ोतरी से नाराज शहर के बिल्डरों ने आज दिन भर कंस्ट्रक्शन साइट बंद रखकर विरोध जताया। रेरा के कानून से पहले ग्राहकों से 40% ब्लैक मनी लेकर मकान बेचने वाले बिल्डरों को सीमेंट और स्टील की दाम बढ़ोतरी से ग्राहकों की चिंता होने लगी है। बिल्डर एसोसिएशन और कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ने आज दिन भर शहर की सभी साइट्स पर काम बंद रखकर सीमेंट और स्टील के दामों में बढ़ोतरी का विरोध किया। इस मामले बिल्डरों ने डांडिया बाजार 4 रस्ता निकट नारेबाजी की और जिलाधीश कार्यालय में आवेदन पत्र भी दिया। आज रोज अमे अहींया वडोदरा कलेक्टर मैडमने आवेदनपत्र आप्या छे। सीमेंट और स्टील कंपनीओ जे बेफाम रीते कार्टेल रचीने भाव वधारो जे करी रही है एना विरोधनी अंदर अमे आज आवेदनपत्र आप्या छे कि आवी कंपनीओ जे रीते बेफाम बनीने लूंट करे जेना लीधे कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट में घणो वधारो थई गयो छे अने जो आ रीते आने पर अंकुश मूकवामां नहीं आवे तो ना छूटके मकाननी किंमतमां 25 થી 30% वधारो थशे। એટલે આજે સમગ્ર ઇન્ડિયામાં ક્રેડા ગુજરાત ગાહેડ ક્રેડા ઇન્ડિયા ગાહેડ ઇન્ડિયા તેમજ બધા બિલ્ડર એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા બધા એસોસિએશન તરફથી આજે સમગ્ર ઇન્ડિયાની અંદર રિયલ એસ્ટેટને લગતી જેટલી બી કામગીરી છે એને હડતાલ કરવાનો આજે નિર્ણય કરેલો છે એક દિવસનો। અમે બિલ્ડર્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા વડોદરા સેન્ટર, બિલ્ડર્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા પાવર સેન્ટર, ક્રેડાઈ વડોદરા સેન્ટર एक साथे गुजरात कॉन्ट्राक्टर एसोसिएशन और बीजा संलग्न लागे वळगता जे एसोसिएशन है ये भेगा थई कलेक्टर ऑफिस में आवेदनपत्र आपवामां आव्या छे। स्टील, सीमेंट, डीजल, फ्यूअलना भाव वधारा कमर तोड़ थया छे। कॉन्ट्राक्टर्स
પીપલને કમિટેડ પ્રાઇસથી કમિટેડ ટાઈમની અંદર કામ પૂરા કરવાના હોય છે અને મેન્યુફેક્ચરર્સના ભાવ વધવાને કારણે અમારે કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં લોસ થતો હોય છે, જેમાં પ્રાઇસ રિવિઝનના સ્કોપ 0 અથવા નહીવત હોય છે. તદુપરાંત સમયમાં કામ પૂરું ન કરીએ તો પેનલ્ટી ક્લોઝ હોય છે. એટલે જે સમયે જે ભાવે સ્ટીલ, સિમેન્ટ, ફ્યુઅલ મળે રહેવું પડે. કમરતોડ અમારી માઇગ્રેશનના ટાઈમમાં લેબરોને સેટિસ્ફાય કરી, ફિક્સ એક્સપેન્સીસ બેર કરી અને થોડા બહાર નીકળવાની તૈયારી કરતા હતા. અને સિમેન્ટની અંદર 40% જેવા ભાવ, સ્ટીલની અંદર 40-50% જેવા ભાવ વધ્યા. અને અમને શું થશે આવતીકાલે? કેટલા નાના કોન્ટ્રાક્ટર્સો જે લોકોની બેરિંગ કેપેસિટી નહીં હોય, કદાચ એમને સુસાઇડ કરવાનો વખત આવે એવું પણ બની શકે. कोरोना के चलते पिछले कई महीनों से स्कूल्स बंद हैं। ऐसे में गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा 1 मार्च से स्कूलों को खोला जा सकता है। गुजरात राज्य में कोरोना केस अब काबू में है। ऐसे में स्कूलों को धीरे धीरे राज्य सरकार द्वारा खोला जा रहा है। अब तक कॉलेज के अलावा 10वीं, 12वीं और 9वीं और 11वीं कक्षा की स्कूल खुल चुकी थीं। अब प्राथमिक कक्षा के छात्रों की पढ़ाई भी 1 मार्च से शुरू कर दी जाएगी। साथ ही गर्मियों की छुट्टियों को कम कर नया शैक्षिक सत्र जल्दी शुरू करने की योजना राज्य सरकार बना रही है। स्थानीय स्वराज के चुनाव के बाद फौरन कक्षा 1 से 4 और 5वीं से 8वीं की पढ़ाई शुरू कर परीक्षा लेने पर विचार किया जा रहा है और उसी के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। इस मामले की अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। चुनाव के बाद स्कूलों को खोलने का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। वडोदरा के भायली विस्तार के लोगों ने यहां पर अशांत धारा के नियमों को लागू करने की मांग की है। वडोदरा शहर महानगर पालिका में हाल ही में समाहित किए गए भायली 1 से 5 तक के विस्तार में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अन्य धर्म के लोगों को घर दिए गए हैं। इसको लेकर इस विस्तार के लोगों ने अशांत धारा का कानून लागू करवाने की मांग करते हुए आज भायली अवेयरनेस ग्रुप की रचना कर जय श्री राम के नारों के साथ जिलाधीश DR पटेल को आवेदन पत्र दिया કે ભાયલી TP 1 થી લઈને TP 5 સુધીનો જે વિસ્તાર છે એ હિન્દુ બહુમતી ધરાવતો વિસ્તાર છે, જેમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ વિધર્મીઓને જે મકાન ફાળવેલ છે તો એમને એમના વિસ્તારમાં સ્થળાંતર આપે, જેથી કરીને અમારા ભાયલી વિસ્તારની શાંતિ જળવાયેલી રહે. કારણ કે ભાયલી જે વિસ્તાર છે એ હિન્દુ બહુમતી ધરાવતો વિસ્તાર છે, એટલે એના માટે એની શાંતિ જળવાયેલી રહે એના માટેની અમારી કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપી અને એક શાંતિની માંગ છે. સ્ટાર્ટિંગમાં ગીતા ગોરડિયા નામના જે કરોડપતિ જે હતા ઉદ્યોગપતિ, એમને એક મુસ્લિમને મકાન વેચેલું કરોડો રૂપિયાની સંખ્યા એમાં. એના પછી એક ત્યાં ગ્રુપ તૈયાર થયું, ભાયલી અવેરનેસ ગ્રુપ ને અસાનધારા ગ્રુપ. એ લોકોનું ગ્રુપ એ રીતે તૈયાર કરેલું કે ભાઈ એ લોકો હિન્દુ મુસ્લિમનો વિરોધ નહોતો, પણ જે રીતે મુસ્લિમ લોકો સસ્તામાં મકાન લઈને ત્યાં કોમ્પ્લેક્સ બનાવીને એક જાતનું ષડયંત્ર કરેલું કે ત્યાં બધા મુસ્લિમોને હિન્દુઓના વિસ્તારમાં વસાવાના, એમનો બી વિરોધ નહોતો. પણ ત્યાં પછી આ લોકો એક મુહિમ ચાલુ કરીને એક આંદોલન એ રીતે કરેલું. લગભગ 1200 થી 1300 સોસાયટીઓ મળીને આંદોલન કરી સરકાર, ગુજરાત સરકારથી, ગૃહમંત્રીથી તે છેટ ગાંધીનગરથી દિલ્હી સુધી રજૂઆત કરતા એના પડઘા એટલા પડેલા ને એમને કેન્દ્ર સરકારે બી ત્યાં મંજૂરી આપી કે ભાઈ વડોદરા શહેરમાં જે ચાલે છે ના થવું જોઈએ ને, એ લોકોને તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે ત્યાં અશાંત ધારા અમલમાં મૂકવો જોઈએ કે જેથી કરીને હિન્દુ લોકો જો હિન્દુના વિસ્તારમાં શાંતિથી રહી શકે, મુસ્લિમ લોકો મુસ્લિમ વિસ્તારમાં શાંતિથી રહી શકે. હમણાં જે ભાયલી વિસ્તાર છે જ્યાં મુખ્યમંત્રી આવાસ બન્યા, 450 મકાન વિધર્મી લોકો ફાળવવામાં આવ્યા કે જ્યાં ખરેખર 90% મુસ્લિમ 90% હિન્દુ લોકો રહે છે. ત્યાંના રહીશોને એક જ માંગ છે કે જે મુસ્લિમ લોકો જ્યાં રહે છે, મુસ્લિમ લોકોના ત્યાં તાંદલજામાં હજારોની સંખ્યામાં મુખ્યમંત્રી આવાસ બનેલા છે, ત્યાં ખાલી પડેલા છે, તો એ લોકોને 450 મકાન ત્યાં શિફ્ટ કરવામાં આવે, જેથી કરીને જે સિટીમાં સેટ પણ કાંકરી ચાળો થાય ત્યાં કરફ્યુ જો માહોલ છે એ માહોલ સમગ્ર પશ્ચિમ ઝોનમાં એટલે ભાયલી વિસ્તારના આ વિસ્તારમાં ના થાય. પોતપોતાના કોમ શાંતિ એકબીજાની સાથે રહીને હળીમળીને રહી શકે. કોઈ પણ સમાજનો એકબીજાનો વિરોધ નથી, પણ માત્ર એટલે કે આપણે શાંતિથી જીવી શકીએ, શાંતિથી રહી શકીએ. આની રજૂઆત છે. નહીં થાય તો અમે જે બી આવનારા ઇલેક્શનમાં જે બી લોકો ચૂંટાશે એમને બી સાથે લઈને આ મુહિમને હજુ તેજ બનીશું. જરૂર પડશે તો છેક દિલ્હી સુધી લડત કરીને આ જે મુહિમ છે એને અમે છોડવાના નથી. गोत्री इलाके में खुदाई की कार्यवाही के दौरान गैस लाइन में रिसाव से आग लगने से लोगों में दहशत देखी गई। गोत्री से कुणाल 4 रास्ता की ओर जाने वाली सड़क पर JCB से खुदाई की जा रही थी। उस दौरान गैस लाइन में रिसाव की घटना घटी, जिससे आग लग गई। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दे दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घटना की जानकारी लेने इलाके के जनप्रतिनिधि राजेश आयरे भी
मौके पर पहुंचे। ને અમને વડીવાડી ફાયર બ્રિગેડ ખાતે કોલ કંટ્રોલથી આવ્યો કે કુનાલ 4 રસ્તા ગોત્રી રોડ ગેસની લાઇનમાં મોટી આગ લાગી છે. તાત્કાલિક અમે આ સ્થળ પર પહોંચ્યા ને આગ બુઝાવવાની કામગીરી ચાલુ કરેલ છે. એમાં પહેલાં ફોમ માર્યું પણ ફોમથી કંટ્રોલ ના આવ્યો, પછી ડીસીપી મારીને ફ્લેમ કટ કરીને ઠંડુ પાડેલ છે. હવે આ ખોદકામ ચાલતું હતું, એમાં સ્કાર્પ થયું ને આગ લાગી હશે. कालीबाग के जेएमबी स्कूल के बच्चों ने रंगोली बनाकर वोट देने के लिए अपील की। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में जेएमबी विद्यालय के छात्रों द्वारा रंगोली की पेशकश की गई और लोगों से अपनी रंगोली की कला के जरिए मताधिकार के इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर चुनाव अधिकारी नियति उत्सव मौजूद थीं। उन्होंने स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई रंगोलियों का जायजा लिया। इसके साथ स्कूल के प्रिंसिपल परेश शाह और सभी शिक्षक मौजूद थे। संस्कारी नगरीना दरेक संस्कारी नागरिकने जेएमबी विद्यालय वती हूँ अपील करूँ छूँ कि मारी शाळामांथी मने शीखववामां आव्युं छे कि फरजोने सारी रीते निभावવું એ જ યોગ્ય। તેથી આપ સર્વને હું એટલું જ કહેવા માગું છું કે મતદાન કરવું એ આપની પવિત્ર ફરજ છે અને આ પવિત્ર ફરજને સંસ્કારી નગરીના દરેક મતદાતાએ યોગ્ય રીતે અપનાવવું જોઈએ। મતદાન એ દેશના વિકાસ માટેનું એક મહાન યજ્ઞ છે અને તેઓ આ મહાન યજ્ઞમાં આહુતિ આપવા માટે મહત્ત્વનું કાર્ય છે અને શ્રેષ્ઠ તેઓ પોતાનું દેશનું શ્રેષ્ઠ અને વિકાસ માટે મતદાન કરે તેઓને બધાને વિનંતી છે। જેમ પિતા માટે કન્યાદાન કરવું એ શ્રેષ્ઠ દાન છે, તેવી રીતે મતદારો મતદાન કરે એ એમનું પવિત્ર ફરજ છે। તે માટે સર્વે વડોદરાવાસીઓ સંસ્કારી નગરીને મતદાન આપી પોતાનું પવિત્ર ફરજ નિભાવે છે। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, अम्बे विद्यालय एंड जेएमबी विद्यालय के जितने भी छात्र हैं, आज जो चुनाव आ रहे हैं स्थानिक स्वराज्य के, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सके। और ये बच्चे जनरली एक मैसेज देना चाहते हैं वोटिंग का कितना इम्पोर्टेंस है और समाज के हर तबके में जो जितने भी लोग हैं वो वोटिंग के दिन घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और अपना जो हमें जो अधिकार मिला है वोटिंग का, उसका अच्छी तरह से उपयोग करें। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हर व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य में गुड कोलेस्ट्रॉल का मेंटेन होना है जरूरी और वो हो सकता है 100% नेचुरल ऑयल से, जो आपको मिलेगा मांजलपुर के कार्वी ऑर्गेनिक्स में। कच्ची घानी नेचुरल ग्राउंडनट ऑयल बनता है सौराष्ट्र की ऑर्गेनिक मूंगफली से। 100% नेचुरल 0% कोलेस्ट्रॉल वाला कार्वी मूंगफली तेल गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL घटाता है ना। कार्वी मूंगफली तेल स्वास्थ्य का दूसरा नाम। कार्वी ऑर्गेनिक्स GF10 समन्वय सप्तश्री नियर मोनालिसा मांजलपुर वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। वीएमसी के वार्ड नंबर 12 में कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा अकोटा इलाके में चुनाव कार्यालय खोला गया। चुनावी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा एरिया वाइज चुनाव कार्यालय खोले जा रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 12 में अकोटा इलाके में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पूर्व मेयर जतिन मोदी, अनुज पटेल, अशोक गुप्ता, तिवारी जी समेत के गणमान्य और वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी नीला सालगांवकर, जय भट्ट, रेखा चावड़ा और चिराग शाह मौजूद रहे। वडोदरा शहर में तारीख 21 रोज स्थानिक स्वराजनी चूंटणी आवी रही है। आ वखते लोकों में एक जातनो खूब
ઉમળકો આવ્યો છે કે પરિવર્તન લાવવું છે. છેલ્લા 20-25 વર્ષની અંદર વડોદરા શહેરની જે પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે, જે નાણાં ખર્ચાયા છે, જે એકાઉન્ટેબિલિટી રહી નથી અને જે ભ્રષ્ટાચારની વાતો લોકમુખ થઈ ગઈ છે, એની સામે આજે કોંગ્રેસ એક નવા ઉમળકાથી જઈ રહી છે અને કોંગ્રેસને આજે સારા વાતાવરણની ઉપસ્થિત કરી અને વડોદરા શહેરને તમામ ક્ષેત્રે જે કોર્પોરેશનની સુવિધા છે, કોર્પોરેશનના પ્રાથમિક કામો છે, તેની અંદર પરિવર્તન પણ લાવવું છે. રસ્તાઓ, ડ્રેનેજ, આજે આજુબાજુનું એર પોલ્યુશન, આ બધી વસ્તુની અંદર એટલી બધી મુશ્કેલી થઈ ગઈ છે અને ખાસ કરીને આજે કોર્પોરેશનનું કોઈ પણ કામ સામાન્ય માણસ જવું હોય તો આજે એક ધક્કાથી બીજા ધક્કાથી ત્રીજા તરફ કોઈ ઠેકાણાને જવાબ મળતો નથી અને છેવટે કામ પૈસા આપ્યા વગર થતું નથી. એ લોકોનો આજે અનુભવ થઈ ચૂક્યો છે. એટલે આજે લોકો આજના જે કોર્પોરેશનનું કામગીરી છે તેનાથી સંપૂર્ણપણે નાસીપાસ થયા છે અને એની અંદર પરિવર્તન મને લાગે છે ચોક્કસપણે મળશે. ભાજપના ચૂંટણા આવશે, 76 સીટો અમારી આવશે. ભાઈ કેમ તમારી 76 સીટો આવશે? એ સેવા કરી છે. અમે લોકો બપોરે 2 વાગે ચિરાગભાઈ સોસાયટી વાળા વિસ્તારના એવું કહેતા હતા અમને લોકો કે તમે વોટ તો મળતા નહીં, તમે કેમ સેવા? શ્રી અમે બધા છે, અમને 2 વર્ષ આપો અને લાગે કે 2 વર્ષમાં આ લોકોએ કામ નથી કર્યું તો વિધાનસભામાં હરાવી દેજો, પણ 2 વર્ષ તો આપો. 25 વર્ષથી અમે લોકો એવી તો શું ભૂલ કરી કે તમે અમને વોટર નથી આપતા? કોઈ બી હિસાબે આપણે બધી તાકાત લગાવીને વોર્ડ નંબર 12 માં 4 ઉમેદવાર જીતીશું નહીં. कांग्रेस के वार्ड नंबर 1 के दावेदारों ने 21 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट देने की मतदाताओं से अपील की. वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस पार्टी की ओर से अमीर रावत, जहां देसाई, पुष्पा वाघेला और हरीश पटेल दावेदारी कर रहे हैं. इन चारों प्रत्याशियों ने वार्ड नंबर 1 के मतदाताओं के बीच जाकर अपना प्रचार करते हुए कांग्रेस पार्टी को जंगी बहुमत से जिताकर लाने की अपील की. भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं को लोगों तक पहुंचाते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों ने फिर एक बार इस इलाके में कांग्रेस की पैनल को विजेता बनाने का अनुरोध मतदाताओं से किया. आज रोज वोर्ड नंबर 1 में टीपी13 विस्तार में अमारी 4 उम्मीदवार फेरणी कार्यक्रम शुरू है. आ अमरो जूनो विस्तार है वोर्ड नंबर 1 नो, ज्यां अमे 2015 में इलेक्शन जीत्या था, एज विस्तार है. आज खूब ज सरस अमने प्रतिसाद मळी रह्यो छे. आप जो कि तमाम सोसायटी में लोग ठेर ठेर अमने खूब ज सारो प्रतिसाद आपी रह्या छे. लोग सामेथी अमने कहे छे के आ सोसायटी में आववानी जरूर नथी, कारण के अमे 5 वर्ष दरमियान आ तमाम सोसायटी अने तमाम आजूबाजूना रहीशो, तमाम वडीलो मित्रों साथे एक आत्मीयताथी रह्या छे. ए लोकोना खूब ज सारा अमे काम कर्या छे. वोर्ड नंबर 1 में टीपी13 ना विस्तार में पण अमे खूब ज सारा विकासना कामों कर्या छे. कोरोनानी महामारी में पण लोकोना घरे घरे जईने अमे सेनिटाइजर छांटवानुं काम कर्युं छे. लोकोने होमियोपेथिक दवा आपवानुं काम कर्युं छे. लोकोने फ्री में मास्क डिस्ट्रीब्यूशननुं काम कर्युं छे. लोकोने धनवंतरी रथ द्वारा लोकोना घरे घरे दवा अपावडावी छे. एटले तमाम परिस्थितिओमां अमे लोकोनी वच्चे रह्या छे, जे लोको खूब ज सारी रीते जाणे छे. भारतीय जनता पार्टी जूठा वचनों और अहंकारी शासन सामे फरी एक बार हाँ वोर्ड नंबर 1 जनता कांग्रेस ने खोबले खोबले भरीने मत आपशे अने फरी एक बार हमारी स्पष्ट बहुमती थी आ पेनल विजेता बनशे. ये लोकोए नक्की कर लीधुं छे. 21मी तारीखे ज्यारे मतदान है और 23मी तारीखे ज्यारे मतगणतरी है त्यारे फरी एक वखत भारतीय जनता पार्टीना आ वोर्ड नंबर 1 मांथी सुपड़ा साफ थवाना छे ए नक्की छे. આ ટીપી13 વિસ્તારમાં હું છેલ્લા 2005માં જ્યારે ચૂંટણી માટે ફરતી હતી ત્યારે લોકોના હેડપંપમાં પણ પાણી નહોતું આવતું. 2007માં સમગ્ર ટીપી13 નિઝામપુરા અને નવાડ વિસ્તારની અંદર પાણીના લાઈનોનું નેટવર્ક ચાલુ કર્યું અને તેના થકી અત્યારે સમગ્ર પૂરા ટીપી13 વિસ્તારની અંદર પાણીની ખૂબ જ શાંતિ છે. ત્યારબાદ વરસાદી ગટરોના કામ કર્યા છે, ડ્રેનેજ લાઇન જરૂર જણાય ત્યાં નાખી છે, રોડ રસ્તા તમામ કામગીરી કરી છે. એટલે આ તો અમારો પોતાનો વિસ્તાર છે. આ વિસ્તારમાં લોકોનો સારો પ્રતિસાદ હોય અને લીડ સારી એવી અહીંયાથી મળે છે, કારણ કે પુષ્પાબેન વાઘેલા નહીં એમનું કામ બોલે છે ટીપી13માં. દરેક સોસાયટીની અંદર જઈને અમને એટલી ખુશી છે કે દરેક લોકો એવું કહે છે કે અહીંયા આવવાની કોઈ જરૂર જ નથી. અહીંયાના જે 4 કોર્પોરેટર હતા એ લોકો એટલા કામ કરેલા છે એટલે એ લોકોનો વિશ્વાસ છે દરેક પ્રજાનો કે 23 તારીખે તમારી 4 પેનલની જીત થવાની નક્કી જ છે.
જે રીતના અમે હમણાં પહેલાં પાછલા 2 દિવસ છાણી વિસ્તારમાં પ્રચાર કર્યો, છાણી વિસ્તારમાં અમે જોયું લોકોમાં જે અનરેસ્ટ હતો એક્ઝિસ્ટિંગ કોર્પોરેટર્સ તરફ, ત્યાં જે રીતના બેઝિક ફેસિલિટીઝ નહોતી, આવા જવાના રસ્તા નથી, જે નવા વિકસિત એરિયા છે, ઇવન જૂના એરિયાઝ છે ત્યાં પંચાયતના ટાઈમની જે ડ્રેનેજ લાઇન છે એ જ હતી. કોઈ બી જાતના નવા કામ કર્યા નથી. ખાલી છાણીના એન્ટ્રન્સ પાસે જે સુશોભન કરીને લાઇટિંગ કરી દીધું છે, જાણે ગધેડા પર અંબાણી મૂકી હોય એ રીતની વાત છે. ખાલી બાહ્ય એટ્રેક્શન ઊભું કર્યું છે, બાકી અંદર છાણી કશું બી ડેવલપ નથી થયું. સેલ્ફી પાડવાની વાત કરનાર લોકોને સમજ પડવું જોઈએ કે છાણીમાં અંદર લાઇટો જ નથી, ગલીઓમાં અંધારું છે. અમે મોબાઈલના લાઇટ ઓન કરીને પ્રચાર કર્યો છે. મને વિશ્વાસ છે કે અમારી જે કામગીરી છે એ જોઈને લોકો ખૂબ સંતુષ્ટ છે, અને સાથે સાથે છાણીના વિસ્તારમાં બી અમારા જે કામોની ગાથા પહોંચી છે, તમામ લોકો અમારી સાથે એક સાથે થઈને અમને ખૂબ મોટી માર્જિનથી જીતાવશે. वीएमसी के वार्ड नंबर 2 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया गया। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से महावीर सिंह राजपुरोहित, भाणजी पटेल, रश्मिका वाघेला और वर्षा व्यास दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशियों ने वार्ड नंबर 2 के विभिन्न इलाकों में जाकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की और वीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजेता बनाने का अनुरोध भी किया। આ વિસ્તારની અંદર અમારા સાંસદશ્રી, અમારા ધારાસભ્યશ્રી, અમારા કાઉન્સિલરશ્રીઓએ એટલા વિકાસના કામો કરેલા છે અને જંગી પ્રતિસાદ મળી રહેલો છે. અમને કોઈ કમ્પ્લેન નથી કરતું કે અમારી ગટર કે પાણીની પ્રોબ્લેમ છે, એટલા કામ કરેલા છે. એની આ વિસ્તારની અંદર સારામાં સારા કામ થયેલા છે, એટલે અમને જંગી પ્રતિસાદ મળી રહેલો છે અને અમે જંગી બહુમતીથી જીતાડવા માટે એમને પ્રોમિસ આપેલું છે. અત્યારે અમે લોકોએ વોર્ડ 2 ની અંદર જે નવા વિસ્તારોનો સમાવેશ થયો હતો ને ત્યાં સૌથી પહેલાં ગયા હતા. જે આપણે પાવન પાર્ક સોસાયટીથી લઈને કલ્પવૃક્ષ, છાણી જકાતનાકા સુધી જે નવો વિસ્તાર અમારામાં આવ્યો ને ત્યાંથી શરૂઆત કરી. ત્યાંથી અમે લોકો ફરતા આપણે મહેસાણા નગર, કદમનગર પણ અમારામાં આવી ગયું, તો અમે ત્યાં પણ ફરી આવ્યા. એ વિસ્તાર બધા એટલા સિક્યોર વિસ્તાર હતા ને ત્યાં અમે ગયા ને તો ત્યાં અમને લોકોએ સીધા અભિનંદન જ આપ્યા છે. એટલે અમે વિશ્વાસમાં આવી ગયા છે કે ખરેખર એ લોકો 100% મતદાન કરશે અને ભાજપને અને કમળને જીતાડશે. કારણ કે આ વિસ્તાર એવા હતા જ્યાં અમારા સાંસદ રંજનબેન અને અમારા ધારાસભ્યશ્રીએ ખૂબ કામ કરેલા છે. અત્યારે જે ફતેગંજ વિસ્તારમાં અમે ફરી રહ્યા છીએ ત્યાં પણ લોકોનો ખૂબ સારો જનપ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. એટલે અમને લોકોને પણ ખુશ વિશ્વાસ આવી રહ્યો છે કે લોકો કમળને જીતાડશે અને ફરીથી અમારી વિકાસની યાત્રાને સફળ બનાવશે. ધન્યવાદ. વોર્ડ નંબર 2ની ફેરણીમાં ડોર ટુ ડોર કેમ્પેનમાં અત્યારે અમે અરવિંદ બાગની પાછળ ફરી રહ્યા છીએ. લોકોનો ખૂબ પ્રતિસાદ મળ્યો છે, એના અમે આભારી. અમારા સાંસદ, ધારાસભ્યો અને પૂર્વ કોર્પોરેટરશ્રી. અમારી સંગઠનની ટીમ એટલી મજબૂત છે કે દરેક કાર્યકર્તા અત્યારે હોંશભેર પોતે ખુદ પ્રતિનિધિ છે એવું માનીને દરેક ઘરે અમારી પત્રિકા, અમારો સંપર્ક, અમારા મેસેજ અને ભાજપની વિચારધારણા સાથે જોડાયેલા છે. એનો અમને ખૂબ આનંદ છે કે અમે અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક કેન્ડિડેટ તરીકે છીએ અને લોકોનો જબરજસ્ત પ્રતિસાદ મળી ગયો છે. તો અમને પૂરો વિશ્વાસ છે કે અમારી જંગીથી જંગી લીડ અમારી જશે. ધન્યવાદ ભાઈ. આજે અમારો વોર્ડ નંબર 2નો ફતેગંજ વિસ્તાર જે ઈએમની આ બાજુનો ભાગ છે એમાં અમે જનસંપર્ક માટે 4 ઉમેદવાર, વોર્ડના સનિષ્ઠ કાર્યકર્તાઓ અને આ વિસ્તારના જે અમારા પૂર્વ કાઉન્સિલરશ્રીઓ અને આ વિસ્તારના જે અમારા બૂથના જેટલાય કાર્યકર્તાઓ છે એમની સાથે જનસંપર્ક માટે નીકળ્યા છે. બહુ જ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. લોકોની આશા આકાંક્ષાઓ જે કંઈ હશે એ અમે પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. આવનાર 21 ફેબ્રુઆરીએ બધા જ નાગરિકો ભારી મતોમાં વોટ કરવા નીકળે એવી અમે અપીલ કરીએ છીએ. આપનો જે કંઈ વિશ્વાસ અમારા 4 ઉમેદવારો પરથી હશે એને પૂર્ણ કરવાનો અમે 100% પ્રયાસ કરીશું. અમે આશ્વાસન આપીએ છીએ કે દિવસના 24 કલાકમાં આપ જ્યારે પણ અમને યાદ કરશો આપની સેવામાં તત્પર રહીશું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ.
ભગવાન બધાનું वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार करते हुए वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस की पैनल को जिताने की अपील की। वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस पार्टी की ओर से संदीप पटेल, रौनक परीख, सोनल देसाई और कृति रावल चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के इन चारों प्रत्याशियों ने वार्ड नंबर 3 के मतदाताओं के बीच जाकर कांग्रेस पार्टी को मौका देने की अपील की। वार्ड नंबर 3 की समस्याओं को सुलझाने का दावा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों ने मतदाताओं से वोट अपील की। जनता थाकी गई है 25 वर्षથી रोड गटर पानी रस्ता खाली टैक्स उઘરાય છે, કોઈ સુવિધા છે જ નહીં અને આ વખતે જનતા જનાર્દન એમનો નિર્ણય બહુ સખત આપશે અને 100% સત્તામાં પરિવર્તન કરશે। વોર્ડ નંબર 3 ફતેગંજથી લઈને સમા વિસ્તાર, હરણી વિસ્તાર જે સમાવિષ્ટ વિસ્તાર છે વોર્ડ નંબર 3માં આજે અમે મેન્ટલ હોસ્પિટલની સામે બુદ્ધદેવ કોલોનીથી ફેરણીનો પ્રચારનો અભિયાન શરૂ કર્યો। આજ રોજ અમને જે પ્રમાણે પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે એ પ્રમાણે વોર્ડ નંબર 3માં કોંગ્રેસની જીત પાક્કી છે, ખાલી પરિણામની રાહ જોવાઈ રહી છે। અમે વોર્ડ નંબર 3ના ઉમેદવારોએ જનતાને એક વચન આપ્યું છે કે આપણા રોડ રસ્તા પાણીની જે પણ કોઈ સમસ્યા છે અમે કોર્પોરેટર થયા પછી તાત્કાલિક ધોરણે દૂર કરવામાં આવશે અને એના અનુસંધાનમાં પ્રજાએ બી અમને એક વિશ્વાસ અપાયો છે કે આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વોર્ડ નંબર 3માંથી જાકારો ફિક્સ છે અને આવનારા સંજોગોમાં અમે બહુમતીથી કોંગ્રેસની પાર્ટીમાંથી વિજય થઈશું એ જીત નક્કી છે। 4 વોટ કરવાના છે પરિવર્તન માટે। ઉમેદવારો આવ્યા છે સંદીપભાઈ પટેલ, રોનકભાઈ પરીખ, સોનલબેન દેસાઈ ને કૃષિબેન દવે। કોંગ્રેસના ઉમેદવારો આવ્યા છે સંદીપભાઈ પટેલ, સોનલબેન દેસાઈ, રોનકભાઈ પરીખ ને કૃતિબેન દવે। 4 વોટ કરવાના છે, પરિવર્તન જરૂરી છે। વડોદરાના વોર્ડ નંબર 3માં वार्ड नंबर 4 में आज इस विस्तार के कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार किया। चुनावी गहमा-गहमी के तहत वडोदरा शहर के सभी वार्ड में भाजपा, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस के उम्मीदवारों की पैनल के अनिल परमार, अजय भरवाड़, तृप्ति झवेरी, संगीता पांडे ने आज घर घर जाकर लोक संपर्क किया और इस बार चुनाव में जीत का दावा पेश किया। પ્રતિસાદ તો ખૂબ સારો મળી રહ્યો છે। અમે છેલ્લા 5-6 દિવસથી ડોર ટુ ડોર અમે ફેરણી કરી રહ્યા છે, ઘરે ઘરે જઈ રહ્યા છે, લોકોને મળી રહ્યા છે। અમે ચૂંટણીનો પ્રચારની અંદર લોકોની સમસ્યાઓ સાંભળે છે, લોકોની વેદનાઓ સાંભળીએ છીએ। સાથે સાથે અનિલભાઈએ જે 5 વર્ષની અંદર કામો કર્યા છે એનો પણ અમને એ લોકો પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે। તેથી અમારી જીત અમને નિશ્ચિત એ રીતના દેખાય છે કે 5 વર્ષ જે કોંગ્રેસનું શાસન અહીંયા ખાલી એક કાઉન્સિલર હતા છતાં પણ એકલા હાથે લડીને દરેક વિસ્તારના દરેક નગરજન સુધી પહોંચીને એમના કામો કર્યા છે। એ અનિલભાઈની જે મોનોપોલી અમને આ ઇલેક્શનની અંદર બહુ કામ આવી રહી છે। એમને જે કામો કર્યા છે, લોકોની જે સેવા કરી છે, લોક લાગણીને અમે ધ્યાનમાં રાખીને એમને ખૂબ સારા કામ કર્યા છે, એનો ખૂબ સારો પ્રતિસાદ અમને મળી રહ્યો છે। અમારી ઈચ્છા એવી છે કે અમે પણ એમની સાથે આ રીતના જ અમે કામ કરતા રહીએ અને અમે આ વોર્ડ નંબર 4નો જે વિકાસ જે છે જે ખરેખર એકલા હાથે અનિલભાઈ જો આટલું કરી શકતા હોય તો 4 ઉમેદવાર જ્યારે કોંગ્રેસના આવશે, આખી પેનલ જીતીને આવશે તો વોર્ડ નંબર 4નો સર્વાંગી અને સાચો વિકાસ થશે અમને ચોક્કસ પ્રમાણે ખાતરી છે। ખાસ કરીને જોવા જતા વિસ્તારમાં શું માંગણીઓ લોકો દર્શાવી રહ્યા છે? પૂર્વ વિસ્તાર છે, સૌથી અહીંયા ગંભીર સમસ્યા હતી અને આજે પણ છે પીવાના પાણીની। અહીંયાના લોકોને ખૂબ સમસ્યા છેલ્લા 1 વર્ષથી એ લોકોને પીળું પાણી મળ્યું છે, કાળું પાણી મળ્યું છે, જીવડાવાળું પાણી મળ્યું છે। અમે મહેનત કરી છે, અનિલભાઈએ રાત દિવસ અધિકારીઓ જોડે ફોલોઅપ લઈને એને કઈ રીતના પાણી સુધારાય, પાણી કઈ રીતના ચોખ્ખું મળે એના માટે એ લોકોએ ગંભીરતાથી એને પ્રશ્નને હલ કરવા માટે પ્રયાસો કર્યા છે। બીજી આ વિસ્તારની અંદર પૂરની સમસ્યા, 4 ઇંચ વરસાદ પડે છે, લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જાય છે। અહીંયા લોકોની ડિમાન્ડ એવી છે કે અમારા મકાનો જે છે, અમારા જે અહીંયા સ્લમ છે, વસાહત છે, એ કાયદેસર થતા નથી। એ લોકો અફવાઓ ફેલાવે છે। હજુ આજ સવારની જ વાત કરું
આજ સવારે લકુરી શેખમાંથી ફોન આવ્યો કે અહીંયા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો હોય કે ગમે તે કાર્યકર્તા હોય કે કોર્પોરેટર એવી અમને ધમકી આપી છે કે તમારા બધા મકાનો અમે તોડી નાખશું. તો આ રીતના તમારે વોટ ના લેવાના હોય. તમારે પ્રજાના તમે નગરસેવક છો, તમે હાયર ઓથોરિટી નથી. તમે આ રીતના ઇલેક્શન આવે ને તમે કોઈને બીવરાવીને ગભરાવીને તમે વોટ લેવા જતા હશો તો આ જાગૃત જનતા છે, આ વખતે તમને પછાડી દેશે અને ઘર ભેગા કરી દેશે. આજવા રોડ પર સયાજી પાર્ક, મુરારી સોસાયટી, બાપા સીતારામ, ચામુંડા 1 તેમજ હરે કૃષ્ણ ટાઉનશીપ તમામ જગ્યાએ આજે ફેરણી કરી હોય ત્યારે મારા વિસ્તારના મતદારોએ મને સારો પ્રતિસાદ આપ્યો હોય અને કહ્યું હોય કે અનિલભાઈ 100% તમે જીતવાના છે અને અમારા વિસ્તારના તમામનો મત અમે તમને જ આપીશું એવું ખાતરી આપી હોય ત્યારે મને ચોક્કસપણે ખાતરી છે કે મારી પેનલ વોર્ડ નંબર 4ની 100% જીતશે અને ફૂલ બહુમતીથી જીતશે એ મને મારા મતદારો પર વિશ્વાસ છે અને ખાતરી છે. वार्ड नंबर 6 विस्तार में आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पैनल ने जनसंपर्क किया. चुनाव को लेकर जीत के विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 6 की पैनल के उम्मीदवारों शीतल मिस्त्री, हेमिशा ठक्कर, जयश्री सोलंकी, हीराभाई कांजवानी ने संत कंवर, सिंधु सागर, शंकर सोसाइटी आदि सिंधी समाज के प्रभुत्व वाली सोसाइटीज में जनसंपर्क किया. इन्होंने पूर्व पैनल के केतन ब्रह्मभट्ट, पुरुषोत्तम हेमनानी जैसे नगर सेवकों और विधायक मनीषा वकील के कार्यों की प्रशंसा की और जीत के विश्वास के साथ लोगों के सपोर्ट की बात कही. આજે સિંધુ સાગરથી લઈને સંત કંવર વારસિયા વિસ્તારની સરસ્વતી સોસાયટી, ઇન્દ્રલક્ષ સોસાયટી, સખર સોસાયટી અને ઘણી બધી સોસાયટીઓ કે જે એક પછી એક આવ્યા કરે છે. આખા સિંધી સમાજનું પ્રભુત્વ ધરાવતી સોસાયટીઓ છે. ખૂબ સુખી પરિવારો, મધ્યમ વર્ગ અને રીચ ક્લાસના લોકો આ સોસાયટીમાં રહી રહ્યા છે. અને આજે સવારથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠનના યુવા મોરચા, મહિલા મોરચા, બક્ષીપંચ મોરચા અને અમારા પ્રમુખ મહામંત્રી અને પૂર્વ કાઉન્સિલર શ્રી પરસોત્તમભાઈ હેમનાની, કેતનભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ વગેરેની સાથે આજે ફેરણીનો પ્રારંભ કર્યો છે અને પ્રચાર ખૂબ જોરશોરથી ચાલી રહ્યો છે અને પ્રજાનો જે રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે એ ખરેખર કાબિલે તારીફ છે. એવી બહુમતીથી જીતીશું કે ફરી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર આ એરિયામાંથી ઊભા રહેવાની પણ હિંમત નહીં કરે. જે રીતનું વાતાવરણ જોવાઈ રહ્યું છે એ રીતે હું ચોક્કસ કહી શકું કે વડોદરા શહેરમાં આ વખતે તમામ કાઉન્સિલરો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સીટ ઉપર જીતશે અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના જે વિકાસના કામો છે અને જે વિકાસની કેડી પર ભારત દેશ એ પ્રયાણ કર્યું છે, નવી દિશા છે, નવા સોચ છે અને નવા રસ્તા છે, એની પર ભારત 100% આગળ વધશે અને વડોદરા શહેર સુસંસ્કૃત, સલામત અને વિકાસશીલ બની રહેશે. અને વડોદરા શહેર જે ઔદ્યોગિક હબ તરીકે, શૈક્ષણિક હબ તરીકે અને સંસ્કારી નગરી તરીકે ઓળખાય છે એની ઓળખ બરકરાર રાખવા માટે અમે દિવસ રાત મહેનત કરીશું અને નાગરિકોને પૂરેપૂરો સંતોષ આપવાની કોશિશ કરીશું. वार्ड नंबर 12 में आज कांग्रेस के प्रत्याशियों की पैनल ने लोक जनसंपर्क किया और जीत का दावा किया. वार्ड नंबर 12 विस्तार से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं. जीत के विश्वास के साथ आज उम्मीदवार जय भट्ट, चिराग शाह, रेखा चावड़ा और नीला बहन ने वार्ड नंबर 12 विस्तार के गोकुल नगर, बापू नगर, सोनल नगर, संतोषी नगर, सर्वोदय नगर, रामनगर, शिवाजीपुरी जैसे विस्तारों में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें वोट देने की अपील की.
અમે છેલ્લા 4 દિવસથી અલગ અલગ વિસ્તારોમાં લોકોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે અને અમને વોટ આપવા માટે કન્વિન્સ કરી રહ્યા છે. લોકો દરેક વિસ્તારમાં ઉમળકાભેર અમારું સ્વાગત કરી રહ્યા છે અને પોતાને પરેશાનીઓ જે છે, જે પાછલા 5 વર્ષમાં જે કંઈ એમના પ્રશ્નોનો નિકાલ નથી થયો એની રજૂઆત કરે છે. અમે આજે વોર્ડ નંબર 12ની સમગ્ર જનતાને કહેવા માગીએ છીએ, કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાનું વિઝન અને મિશન તો મૂક્યું છે, પરંતુ અમે 4 ઉમેદવાર વોર્ડ નંબર 12ના સંકલ્પ વિકાસના સંકલ્પ લઈને નીકળ્યા છે. વોર્ડ નંબર 12 શરૂઆત પરશુરામ ભઠ્ઠાથી થઈ, એનું એન્ડિંગ બિલગામ સુધી થાય છે. તેના સમગ્ર વિસ્તારના પરિચય લઈ, દરેક વિસ્તારમાં શું પ્રશ્નો છે એનો પરિચય લઈ, એનો અભ્યાસ કરી, એના વિકાસ માટે અને એ સંપૂર્ણ પ્રશ્નના હલ માટે અલગ સંકલ્પ લઈને નીકળ્યા છે. જેવા કે આવાસ વિસ્તારોમાં મેન્ટેનન્સનો પ્રશ્ન છે, મોટા પોશ એરિયામાં રોડના પ્રશ્ન છે, બીજા ઘણા પ્રશ્ન છે. એ બધા પ્રશ્નનો અમે અભ્યાસ કરી એના નિરાકરણનો એક મિશન અને એક સંકલ્પ લીધો છે. દરેક પ્રશ્નને અમે સોલ્યુશન લાવીશું, એ અમે વોર્ડ નંબર 12ની જનતાને ભરોસો અપાવીએ છીએ. वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने वासणा इलाके की विभिन्न सोसाइटीज में घूमकर लोगों को पंजे के बटन पर मोहर लगाने की अपील की. वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस पार्टी की ओर से विपुल बारोट, मयूरिका पटेल, जय चौकसी और सुहाना सैयद चुनाव लड़ रहे हैं. इन चारों प्रत्याशियों ने लोगों के बीच जाकर कांग्रेस पार्टी को वार्ड नंबर 11 में एक मौका देने की अपील की. वार्ड नंबर 11 में दूषित पानी समेत की कई सारी समस्याएं हैं, जिन्हें सुलझाने का वादा करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशियों ने मतदाताओं से वोट मांगे. અમે વોર્ડ નંબર 11માં જય યોગેશ્વર સોસાયટી વાસના રોડ પર આવેલી છે, ત્યાં આગળ આજે ફેરણી કરી રહ્યા છે. તમે મીડિયા મિત્ર અમારા સાથે જ છો. તમે પોતે જુઓ છો કે અમે નથી, પરંતુ પ્રજા માંગી રહી છે બદલાવ અને પ્રજા પરિવર્તન માંગી રહી છે. કારણ કે 25 વર્ષથી એ લોકોના કોઈ જ કામો થયા નથી. વારંવાર કમ્પ્લેન આપવા છતાં એ લોકોના કોઈ કામો થયા નથી. કોઈ કોર્પોરેટર એ કઈ હાલતમાં છે એ લોકો જોવા આવ્યા નથી. તેથી આ વખતે પબ્લિકે પ્રજાએ જ નક્કી કર્યું છે કે આ વખતે એ લોકો ચોક્કસથી બદલાવ લાવશે, ચોક્કસથી પરિવર્તન લાવશે અને કોંગ્રેસને વોટ આપશે. વોર્ડ નંબર 11ના ઉમેદવારો છીએ અને અત્યારે આ અમારી વોર્ડ નંબર 11ના વાસણા રોડની ફેરણી ચાલુ છે અને અમે ડોર ટુ ડોર કેમ્પેનિંગ કરી રહ્યા છે, ઘરે ઘરે જઈ રહ્યા છે અને એમાં ઘરે ઘરે જવાથી અમને એક વસ્તુનો ખ્યાલ આવે છે કે સ્થાનિક લોકોના પ્રશ્નો શું છે અને એમની સમસ્યાઓ શું છે. જેમ કે હાલની અંદર જ જે સોસાયટીમાં અત્યારે અમે ઊભા છીએ તે સોસાયટીમાં લાઇટના પ્રશ્નો અત્યંત છે અને એ અહીંયા આગળ કોમન લાઇટની કોઈ ફેસિલિટી વર્ષોથી નથી. એ લોકો રજૂઆત કરીને થાકી ચૂક્યા છે. આ સમગ્ર વિસ્તારની અંદર આ એક કોમન બાબત અમારી જાણમાં આવી છે. અમે લોકો દરેક બાબતની નોંધ રાખીએ છીએ અને અમે એ લોકોને એવો વિશ્વાસ અપાવ્યો છે કે કોંગ્રેસ જીતશે તો પણ અને કદાચ કોંગ્રેસ હારશે તો પણ એમની જે સમસ્યાઓ અમારા ધ્યાનમાં આવી છે એનું નિરાકરણ અમે અવશ્ય આપીશું. लेकिन आपसे थोड़े ज़्यादा है, इस बार सपोर्ट कीजिए, परिवर्तन लाइए. ઉમેદવાર છે તમારા દ્વારા આવ્યા છે, આશીર્વાદ અને વોટ આપજો. 25 વર્ષથી ભાજપનું કુશાસન છે, આ ફેર પરિવર્તન લાવીએ અને કોંગ્રેસને જીતાડીએ. કે અમે જીતીશું, પણ આપનો
સક્કર પણ જરૂરી છે. તમારું કામ સારું રીતે કરી શકે. 6 વાર અરજી કરી અમારી શેરીમાં હજી લાઇટ નથી આવી. वीएमसी के वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय के रूप में लड़ रहे प्रत्याशी ने बीजेपी कांग्रेस की बजाय निर्दलीय उम्मीदवार को चुनकर वार्ड की समस्याओं को सुलझाने में सहयोग मांगा। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 13 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सुनील कामले भी उम्मीदवारी कर रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह सीसीटीवी कैमरा है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार सुनील कामले ने सीसीटीवी कैमरे के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर वार्ड नंबर 13 में परिवर्तन की अपील की। અમારા ઘણા સમયથી અમારા રોડ રસ્તા બની નહીં રહ્યા છે, પ્લસ અમારા એરિયામાં લાઇટોથી લઈને ઘણી એવી તકલીફો છે કે જ્યાં ભયજનક પરિસ્થિતિ બની રહી છે કે ત્યાં બલાત્કારથી લઈને ચોરીનો એવો બનાવ બની શકે છે। આ ચૂંટણી ચાલુ થતાં એ લોકો આજે અમારી ત્યાં રોડ રસ્તા બંને પક્ષો અમારી ત્યાં રોડ બનાવી ગયા છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી અમે અરજીઓ કરતા કે કોર્પોરેશનમાં ઘણીવાર જઈને બી અમારે કંઈક નિષ્ફળતા નહીં મળતી। એ અંગે અમે લોકો આ ચૂંટણીમાં અમે અમારા એરિયામાંથી અમે ટોટલી વોર્ડ નંબર 13માંથી હું સુનિલ જયવંતરાવ કામળે અહીંયા ઊભો રહ્યો છું। અહીંયા ઘણા સમયથી કોઈ જોવા જ નહીં આવતું। ઘણી મોટી ઇમારતો બાંધીને પ્લાનિંગો પાસ કરાવે છે। વરસાદી ગટરો બી અહીંયા ઘણા સમયથી અહીંયા વરસાદ ધીમો પડતા બી અહીંયા ઉભરી આવે છે। છેલ્લા 15 વર્ષથી અહીંયા રોડ નહીં બનેલા છે। એપાર્ટમેન્ટ બનવા પહેલાં તો રોડની પ્લાનિંગ પાસ થાય। આજે અમારી ત્યાં અહીંયા નવા 2-3 આવા એપાર્ટમેન્ટો બનેલા છે, એમની રોડોની પ્લાનિંગો પાસ કરી છે, પણ બિલ્ડરો છતાં પોતાની પ્લાનિંગો પાસ કરીને રોડ પ્લાનિંગ પાસ કર્યા વગર નીકળી જાય છે અને કોર્પોરેટરો બી એના ઉપર ધ્યાન નહીં આપતા। त्याच्यामुळे आम्ही अपक्ष उमेदवार तरीके उभो जयेशने नमस्कार, वीएनएम के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। वीएमसी के वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार करते हुए वार्ड की जनता से उन्हें जिताने की अपील की। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चिराग झवेरी का काफी दबदबा है। चिराग झवेरी की अगुवाई में यहां विजय बुंबड़िया, अलका पंचाल और मनीषा पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। इन चारों प्रत्याशियों ने आज सुबह से ही डोर टू डोर प्रचार शुरू किया और समर्थकों के साथ लोगों के बीच जाकर चिराग झवेरी के साथ पूरी पैनल को इस बार जिताने की अपील की। અમે ગાયત્રી કૃપા સોસાયટીમાં અમે ઊભા છીએ। ગાયત્રી સોસાયટીના અંદર દરેક રહીશો અમને એક જ વસ્તુ કહે છે કે તમારે અહીંયા વોટ લેવા આવવાની જરૂર નથી, તમારા કામ જ બોલે છે। છેલ્લા 5 વર્ષથી અમે લોકો અહીંયા અવિરતપણે કામગીરી કરી રહ્યા છે। આખા વોર્ડમાં અમે એટલા બધા કામો કર્યા છે કે ના પૂછો વાત। આજે તમે જોઈ શકો છો કે દરેક વોર્ડમાંથી એક જ વસ્તુ કે દરેક વિસ્તારમાંથી એક જ વસ્તુ કહેવામાં આવે છે કે તમારે આવવાની જરૂર નથી। હવે અમે તમને જંગી બહુમતીથી જીતાડીશું। જ્યારે કે અમારા સામે પક્ષની પેનલ કોઈ દિવસ વોર્ડમાં દેખાઈ નથી, એમની કોઈ જાતની કામગીરી નથી। એ પોતે એક બિલ્ડર લોબીના માણસ છે। એ પોતે એક એસી ઓફિસમાં બેસી રહે છે, એસી ઓફિસમાં બેસી રહે છે। લોકો એમના પાસે કામ લઈને જાય તો એસી ઓફિસની બહાર બેહાડે, કલાક થઈ જાય તેમ છતાં અંદર ના બોલાય ને પછી ચબરખી અંદર જાય ને પછી ચબરખી અંદર ગયા પછી એમને એવું કહેવામાં કે સાહેબ મિટિંગમાં છે, હમણાં મળવામાં નહીં આવે। હાલમાં એ લોકો એક જ પ્રચાર કરી રહ્યા છે, લોકોને ઘરે જઈને નાસ્તો કરાવી રહ્યા છે કે અમને મિટિંગ કરાવો, અમે તમને નાસ્તો કરાવી આમ તેમ। હમણાં ગઈકાલે પણ મિટિંગ કરાવી તો ત્યાં આગળ લોકોને સમોસા ખવડાવવામાં આવ્યા, તો ત્યાંથી લોકોએ ફોન કરીને અમને એવું જ કીધું કે સાહેબ કે અમને વિજયભાઈ કે અમને અહીંયા સમોસા અને બધું નાસ્તો કરાવ્યો છે, પણ ચિંતા ના કરતા કે અમે ખાઈશું પણ એમનું, પીશું પણ એમનું, પણ વોટ તો અમે કોંગ્રેસમાં જ કરીશું। તમારી આખી પેનલને જંગી બહુમતીથી જીતાડીશું। જ્યારે સમગ્ર વિસ્તારના લોકો ડરના માહોલમાં હતા, મુશ્કેલીમાં હતા, ત્યારે મુશ્કેલીમાં સાથ નહીં આપ્યો અને ઉપરથી અમે જે કોરોના મહામારીમાં અમે લોકોને જમાડતા હતા, સેનિટાઈઝ કરતા હતા, દવાઓનું વિતરણ કરતા હતા, માસ્કનું વિતરણ કરતા હતા, તેવા સમયની અંદર અમારી કામગીરીમાં પથ્થર નાખવા, એ લોકોએ હવનમાં હાડકા નાખવા વોર્ડ ઓફિસમાં જઈ કલ્પેશ પટેલ જે અત્યારે ઊભા છે એમને લેગો કાઢીને 2 કલાક સુધી ત્યાં ગાડી ઊભા રહી, ગાડી ગલોચ કરી, અધિકારીઓને ગોળી મારવાની ધમકી આપી। ત્યારે એનો આક્રોશ, કારણ કે એના કારણે માજલપુર પર કલંક લાગ્યું છે, માજલપુર અપવિત્ર થયું છે અને એના કારણે જ આજે લોકોમાં આક્રોશ છે। એમને જાકારો આપી રહ્યા છે, સોસાયટીઓમાં અંદર પ્રવેશ આપતા નથી। ત્યારે અમે તો કહીએ છીએ કે અમે જે આ 5 વર્ષની અંદર કરોડો રૂપિયાના રોડ બનાવ્યા, વરસાદી ગટરો બનાવી, ડ્રેનેજ બનાવી, દરેક સોસાયટીની અંદર જે નાની ખોડિયા જેવી સ્ટ્રીટ લાઇટ હતી એ સ્ટ્રીટ લાઇટો બધાઈ। એટલે લોકોની પાયાની સુવિધામાં અમે એમની જોડે રહ્યા છે કે 5 વર્ષ અમારી પેનલ પર વિશ્વાસ રાખજો। અમે રાત દિવસ જોયા વગર
24/7 108ની માફક અમે તમારી વચ્ચે રહીશું, તમારી મુશ્કેલી દૂર કરશું અને એક કુટુંબ ભાવના કરી કામ કરી તમારા દિલમાં જગ્યા બનાવી અને અમે 5 વર્ષ સેવા કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ. कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने वार्ड नंबर 16 में अपनी पूरी पैनल को चुनकर लाने की अपील वार्ड की जनता से की। बड़ोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 16 में कांग्रेस पार्टी की ओर से सुवर्णा तांबी, गौरांग सुतरिया और अलका पटेल चंद्रकांत श्रीवास्तव की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। इन चारों नेताओं ने आज वार्ड नंबर 16 की सोसाइटियों में घर घर जाकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाने की मतदाताओं से अपील की। भाजपा की सरकार में कई बुनियादी सुविधाएं शहरवासियों को नहीं मिल पा रही है, ऐसा प्रचार करते हुए कांग्रेस पार्टी को पूरी पैनल के साथ जिताकर लाने की अपील वार्ड नंबर 16 की जनता से की गई। लोगों की वेदना भी सुन रहे हैं और किए हुए कामों की प्रशंसा भी सुन रहे हैं। सवाल ये है कि इस विस्तार में पानी की बहुत जगह पर तकलीफ है। सत्ता पर बैठे हुए लोग और कॉरपोरेशन जब नागरिकों के पास से टैक्स लेती है तो उसको लोगों को पानी मिलना चाहिए और जितना लोगों को यूज़ होवे पूर्ता पानी मिलना चाहिए, वो पानी मिलता नहीं है। इसका मतलब ये है कि कॉरपोरेशन में बैठे हुए लोग विफल गए। हम लोगों ने जब सत्ता छोड़ी थी तब 90 रुपये में 3 टाइम पानी मिलता था, समय सर मिलता था, प्रेशर से मिलता था और विश्वास वाला पानी मिलता था। यहाँ के लोगों ने करीबन 2 साल तक गंदा पानी आया है, लोग जग ला के पानी पीते थे और आज भी कॉरपोरेशन के पानी से लोगों का विश्वास उड़ चुका है। 90 रुपये के 1500 रुपये हुए। हम मानते हैं कि विकास होता है तो टैक्स बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सुविधा भी घटती चली जाए। हाउस टैक्स हमारे टाइम में 200, 300, 400 रुपये घर का टैक्स था, उसकी जगह पर 2500 रुपया हो गया है। घर की लाइट का बिल हमारे समय में 300, 400 था, आज 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। आप देखो कि दोनों में ये कोई भी सत्ता पर जो बैठता है वो सर्वांगी विकास करता है, लेकिन इस विस्तार का विकास कम है और अलकापुरी साइड का विकास ज़्यादा है। यहाँ की ज़मीनों का भाव कम है, वहाँ की ज़मीनों का भाव ज़्यादा है। अब आप सोचो कि चलते चलते गाय सिंगड़ा मार देती है, किसी का पति, किसी का बच्चा, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। रात को नौकरी करते आते बच्चे लोग जिनकी फिक्स पगार की नौकरी कर दी है, उनको कुत्ता काट जाता है, 2-2 किलोमीटर कुत्ता दौड़ता है। जो सर सयाजीराव गायकवाड़ का ये बड़ौदा शहर था, कांग्रेस के शासन में गैस आई, फ्रेंच वेल के कुएँ बने जिसको आज भी चल रहे हैं। सर सयाजीराव गायकवाड़ का बनाया हुआ ये ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो आज भी चल रहा है। ग्रेविटी से पानी बिना बिजली के ग्रेविटी से पानी आता है। विरासत में दिए हुए नवनाथ मंदिर, कॉलेज है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, लेकिन इस बड़ौदा को खड़ोदरा बनाने में कुछ बाकी नहीं रखा है। भ्रष्टाचार में हमेशा टैक्स बढ़ता गया है, लेकिन सुविधा घटती गई है। कॉरपोरेशन की चुटनी में मेरे मतदाताओं को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब वो लोग प्रचार में आए तो उनसे पूछो कि भाई तुमने टैक्स बढ़ाया, अपन पानी तो दिया नहीं है। तुमने हाउस टैक्स बढ़ाया तो सुविधा क्या दी है तुमने? अमुक सोसाइटी में लाइट है तो अमुक सोसाइटी में लाइट नहीं है। लोग खुद का मीटर उतार के लाइट जलाते हैं। दीवा बत्ती, लोगों को घर में से बाहर निकले तो कॉरपोरेशन की लाइट का प्रकाश मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। वो व्यवस्था नहीं है। तमाम वादे झूठे हैं इनके। जब चुनाव में आते हैं तब जो अलग अलग वादे करके आते हैं। आज राम मंदिर के पैसे लेने निकले हैं, चेहरा अलग अलग बताते हैं, लेकिन सवाल है कि राम का मंदिर को दरवाज़ा खुलवाने वाले राजीव जी थे।
और आज भी हम कहते हैं इस देश के अंदर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो उसके अंदर तुम लोग अकाउंट नंबर लिख दो भाई, तुमको घर घर जाने की ज़रूरत क्या है। अकाउंट नंबर राम मंदिर का लिख दो, लोगों को जिस भक्त को दान करना होगा वो तुरंत अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन लोगों को बहकाना, लोगों को अलग अलग बातें करके अलग जगह पर ले जाना, उनका माइंड डाइवर्ट करना और वोट लेने की जो इनकी प्रक्रिया है वो लोग धीमे धीमे समझते जा रहे हैं। आने वाला वक्त उन लोगों को ये चुनाव के जरिए बताएगा कि तुमने जो वादे किए थे वो निभाए नहीं है। और मेरे मतदाता को कहता हूँ कि ज़रूर पूछना, बत्तू भाई को भी पूछो, उनको भी पूछो कि उन्होंने ये 25 वर्ष के शासन में इस बड़ौदा को क्या दिया है। वीएमसी के वार्ड नंबर 17 से दावेदारी कर रहे भाजपा के उम्मीदवार ने डोर टू डोर प्रचार करते हुए सिर्फ और सिर्फ भाजपा को जिताकर लाने की अपील की। बड़ोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 17 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगीता पटेल, प्रीति भट्ट, नीलेश राठौड़ और शैलेश पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में इन चारों प्रत्याशियों ने वार्ड नंबर 17 में रहने वाले मतदाताओं के घर घर जाकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को इस वार्ड में जंगी बहुमती से जिताकर लाने की अपील की, जिससे बड़ोदरा शहर का विकास सर्वांगी रूप से किया जा सके। आज अमे लोग दंतेश्वर विस्तार में निकळ्या छे। दंतेश्वर अमे लोग दर्शनमथी चालू कर्યું। अन्नू सोसायटी, गंगानगर, આપણે રંજીતનગર, જ્ઞાનનગર, વિષ્ણુનગર, ભરવડવાસ, આજે આ બધી જગ્યાએ અમારી ફેરની છે। લોકો કમરને આજે બી કમર માટે આજે બી લોકોને માન છે ને આ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। અમે પબ્લિકના કોઈ પણ પ્રશ્ન હશે તો અમે ચારે ચાર પેનલ સાથે કામ કરીશું અને અત્યારે પાણીનો પ્રશ્ન છે, 6 મહિના પછી એનો પ્રશ્ન હલ થઈ જશે। शैलेशभाई पाटिल चार वोट कमल, 4 वोट कमल। वीएमसी के वार्ड नंबर 18 में भाजपा के पैनल ने लोगों के बीच जाकर वार्ड नंबर 18 से इस बार कांग्रेस का सफाया करने की मतदाताओं से अपील की। बड़ोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 18 में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से जारी है। भाजपा के चारों प्रत्याशी लोगों के घर घर जाकर फिर एक बार वार्ड नंबर 18 में कमल खिलाने की अपील कर रहे हैं। वार्ड नंबर 18 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल्पेश पटेल, केतन पटेल, सुरुता प्रधान और भारती भद्रेश्वरा चुनाव लड़ रहे हैं। चारों प्रत्याशियों ने भाजपा का केस पहनकर घर घर जाकर शहर और वार्ड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार चुनकर मिशन 76 को कामयाब बनाने का अनुरोध किया। हाल तो આપણે જોઈ રહ્યા સુબોધનગરમાં આપણે જે જગ્યા ઊભા છે એ જગ્યાએ ધારાસભ્ય શ્રી યોગેશભાઈ પટેલની ગ્રાન્ટમાંથી આ રોડ મંજૂર થયો છે। ટૂંક સમયમાં એનું કામ પણ ચાલુ થઈ જશે અને બીજા પણ કામ મંજૂર થયા છે એ પણ ચાલુ થઈ જશે। ખૂબ સારા કામ પાછલા 5 વર્ષમાં થયા છે અને જે કંઈ અધૂરા છે એ પણ અમે પૂરા કરીશું। માજપુર વોર્ડ 18માં બધા જ ડેવલપમેન્ટના જે કોર્પોરેશનના કામો છે બધા સરસ રીતે પૂર્ણ થયેલા છે। નવીન 5 વર્ષમાં જે કામ પૂર્ણ બાકી છે તે બધા પૂરા કરીશું અને ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળે છે। જે પાછલા 30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું રાજ રહેલું છે, પ્રજા ખૂબ ખુશ છે અને તમારે આવવાની જ જરૂર નથી। 4 મત અમે કમળને આપીશું એવો વિશ્વાસ અમને આપે છે। બસ ફરીવાર તક ભારતીય જનતા પાર્ટી આપી છે આપની સેવા કરવા માટે, તો ફરી અમને 4 કમળને ચૂંટીને લાવો એવી અમે વિનંતી કરીએ છીએ। प्रधान
वार्ड नंबर 3 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने वार्ड नंबर 3 में भाजपा को जिताने की अपील की। वार्ड नंबर 3 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पराक्रम सिंह जाडेजा, डॉक्टर राजेश शाह, छाया खरादी और रुपल मेहता चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशियों ने छोटाउदेपुर के सांसद राम सिंह राठवा की उपस्थिति में वार्ड नंबर 3 में चुनाव प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाने की वार्ड नंबर 3 के मतदाताओं से अपील की। फॉर्म भर्या પછી છેલ્લા 8 દિવસથી સતત વોર્ડની અંદર પ્રવાસમાં લોકોને મળવા, લોકોનો જનસંપર્ક કરવા, લોકોનો નાના મોટા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો સાંભળવા માટે નીકળ્યા છીએ। પણ અમારા પૂર્વ ચારે કોર્પોરેટરો અને એની પહેલાં છેલ્લા 25 વર્ષથી જે ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરાની અંદર મહાનગરની અંદર સત્તાનું સુકાન સંભાળે છે, અવિરત વડોદરાનો વિકાસ થયો છે અને આ વિકાસ જ્યાં અમે જાય છે ત્યાં લોકોના વિકાસને કારણે તે પ્રેમ મળે છે। સાથોસાથ અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશ હોય, કેન્દ્ર હોય કે ગ્રામ પંચાયત સુધી હોય, તમામ અમારા કાર્યકર્તાઓ લોકોની સાથે કાયમ જોડાયેલા હોય છે। વરસાદ થાય અને ઓલા નાના મોટા ખડ ઉગી પડે એની જોડે કોંગ્રેસવાળા ચૂંટણી આવે અને નવા લેંઘા જબ્બા પહેરી નીકળી પડે, સાંજે મહેફિલું કરે અને ચૂંટણીઓ જીતવા નીકળે, એવી રીતે મત નથી મળતા મિત્રો। મત તો માત્ર અને માત્ર લોકોના સુખ અને દુઃખમાં 24/7 જ્યારે લોકોની વચ્ચે રહી છે ત્યારે જ તે મત મળતા હોય છે। અને ભારતીય જનતા પાર્ટી હંમેશા કહેવાય છે કે છેવાડાના માનવીના વિકાસથી માંડી અને દેશના વિકાસ માટે થઈને અવિરત 24 કલાક કામ કરતી હોય છે। એનો જ આ લોકોને અમને પ્રેમ મળતો રહ્યો હોય છે। આજ રોજ અમારી ફેરણી અમિતનગર વિસ્તારમાં છે। અમિતનગરથી શરૂ કરી અને છેક માણેક પાર્ક અને એરપોર્ટની સામેનો બધો જ વિસ્તાર કવર કરીશું। આપ જોઈ શકો છો કે લોકોનો અવિરત પ્રેમ છે અને અમારા કાર્યકર્તાઓ તો ઠીક છે પણ બધા જે નગરજન છે એ લોકોને પણ જો બ્લડ ગ્રુપ પૂછવામાં આવે ને તો કોઈનું O આવે, કોઈનું A આવે, કોઈનું B આવે, પણ અમારો બધાનો બ્લડ ગ્રુપ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે। રાષ્ટ્રીયતાની, ભારતને રાષ્ટ્રગુરુ બનાવવાનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ શ્રી રામને ઉચ્ચતર સ્થાપના કરવી અને મંદિરનું પણ ઉચ્ચ નિર્માણ કરવું એ અમારા ઉદ્દેશ સાથે સમગ્ર હિન્દુ સમાજ એક થઈ ગયો છે। પ્રતિસાદ રિલેટેડ વાત કરું તો ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે અને અમારા જે અત્યારની જે પેનલ છે અને આગળ જે પેનલ હતી જેમાં યોગેશભાઈ મુક્તિ, શકુંતલાબેન, કલ્પનાબેન, ડૉક્ટર રાજેશભાઈ, એ લોકોના જે વિકાસના જે કામો છે એને લઈને લોકો ખૂબ જ ખુશ છે, જેને લીધે થઈને એ લોકો આજની ડેટમાં પણ અમને ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ આપી રહ્યા છે। પ્રતિસાદ તો આટલા દિવસથી સારો મળી રહ્યો છે। અમિતનગરમાં બી અમારા MP સાહેબ, અનિમાબેન, ચિરાગભાઈ, કેયુરભાઈ બધા અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અને બીજાને પણ જોડી રહ્યા છે અને ભાજપને એટલો સપોર્ટ છે, અહીંયા તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। ચારે ચાર કમળ તમારી સાથે જ છીએ એવો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે અને અમે સાથે ચાલી રહ્યા છે। સામાન્ય જનમાનસ એ વિકાસ ઈચ્છી રહ્યા છે અને સુખ ચેનથી સૂઈ શકે એવું ઈચ્છી રહ્યા છે, ત્યારે કેન્દ્રમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકાર અને રાજ્યમાં વિજયભાઈ રૂપાણીની સરકાર જે રીતના કામો કરી રહ્યા છે, નગરપાલિકામાં પણ આ સોસાયટીમાં જે રીતના કામો થઈ રહ્યા છે અને સોસાયટીનો પણ ઘણો સારો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, તો આ વોર્ડના પ્રમુખ, મહામંત્રીથી લઈને બધા કાર્યકરો જે ખનથી મહેનત કરે છે એના લીધે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચારે ચાર ઉમેદવારો જીતવાના છે, એમાં કોઈ શંકાના સ્થાન નથી। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वार्ड नंबर 13 में घोषित किए गए दावेदारों ने चुनाव प्रचार करते हुए भाजपा को वोट करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 13 में जागृति काका, ज्योति पटेल, धर्मेश पट्टी और निशिकांत चौहान दावेदारी कर रहे हैं। इन चारों प्रत्याशियों ने अपने इलाके में जनसंपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी इस बार वडोदरा महानगर पालिका की सभी 76 बैठक जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में वार्ड नंबर 13 में भाजपा के चारों प्रत्याशियों को जिताने की अपील इन दावेदारों द्वारा की गई। જે રીતે આ વોર્ડમાં સર્વાંગી વિકાસ અમારા કોર્પોરેટરે, અમારા ધારાસભ્ય, અમારા સાંસદના કોટામાંથી વોર્ડ નંબર 13માં જે રીતે કામો થાય છે અને લોકોના પ્રશ્નો હલ કર્યા છે, એમના બેઝ પર અમારી ચારે ચારની પેનલ આવશે તો અમે વોર્ડના દરેકે દરેક વિસ્તારમાં જઈને જેમના જે કંઈ અધૂરા કામો હશે તે પૂરા કરીશું
અત્યારે અમે ચૈતન્ય એપાર્ટમેન્ટથી માંડીને ગંગોત્રીવાળા રોડે જવાહર સોસાયટીમાં ફેરણી કરવા જઈ રહ્યા છે અને જનતાનો અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે અને પેનલને પૂરેપૂરા વિશ્વાસથી લોકો જીતાડશે એવી અમને આશા છે. ચૈતન્ય એપાર્ટમેન્ટ, ગંગોત્રી એપાર્ટમેન્ટ, મયુર એપાર્ટમેન્ટ, જવાહર સોસાયટી, શ્રદ્ધા સોસાયટી, વિમલ સોસાયટી અમે જઈ રહ્યા છે. ફેરણીની શરૂઆતમાં જ જનપ્રતિસાદ એટલો બધો મળી રહ્યો છે કે અહીંના અમારા કાર્યકર મિત્ર પબ્લિકનો એમ જ કહેવું છે કે આ ઘડીએ ઇતિહાસ રચાશે. વોર્ડ નંબર 13માં વડોદરામાં કુલ 19 વોર્ડ છે, તેમાં વોર્ડ નંબર 13નો જંગીથી જંગી ભવ્ય વિજય થશે અને વડોદરા શહેરમાં વોર્ડ નંબર 13ની જંગી લીડથી નંબર 1 આવશે એવો આશાવાદ લોકોનું કહેવું છે. भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 16 के उम्मीदवारों ने आज लोक संपर्क किया। प्रतिदिन चुनावी गहमागहमी बढ़ती जा रही है और सभी पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने मत क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज वार्ड नंबर 16 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्नेहल पटेल, प्रिया गावड़े, घनश्याम सोलंकी और नरेश रबारी ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर लोक संपर्क किया और उन्हें जिताने की अपील की। આજ રોજ અમે પ્રથમ રેસિડેન્સી, રામેશ્વર, હાર્મોની, શુભલક્ષ્મી અલગ અલગ સોસાયટીઓમાં ફર્યા છે. સોસાયટીઓમાં વિકાસના ખૂબ કામો થયેલા છે. અમારા અહીંના ધારાસભ્ય રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદીજીએ ખૂબ કામો કરેલા છે. બ્લોકના રોડ, રસ્તા, નગરસેવકની જેમ એમને કામો કરેલા છે. અહીંયા કોંગ્રેસના 4 ઉમેદવારો લોકો કહે છે 5 વર્ષથી કંઈ જે ચૂંટાઈને આવ્યા છે કોઈ દેખાતા જ નથી. લોકો સ્વયંભૂ અમારી સાથે જોડાય છે અને અમારી પેનલને જંગી બહુમતીથી જીતાડવાનું એમને વચન આપે છે. અને અમારા એક મેસેજ આપવા માગું છું કે અમારો પેનલમાં શ્રી ઘનશ્યામભાઈ સોલંકી છે, એમનો ક્રમાંક નંબર છે 3, નરેશભાઈ રબારી ક્રમાંક નંબર છે 6, પ્રિયાબેન ગવાંડે ક્રમાંક નંબર છે 8 અને સ્નેહલબેન પટેલ એમનો ક્રમાંક નંબર છે 12. તો અમારી પેનલને જંગી બહુમતીથી જીતાડો અને વિકાસની આ ગાથામાં અમારા વોર્ડના વિસ્તારને બી જોડે એવી સમાજને નમ્ર અપીલ છે. वडोदरा की शेरखी बैठक के लिए निर्दलीय उम्मीदवार सुमन पटेल ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के संदर्भ में उम्मीदवारी पर्चा भरने की कल आखिरी तारीख है। आज वडोदरा के शेरखी 25 जिला पंचायत बैठक के लिए निर्दलीय उम्मीदवार सुमन पटेल ने अपने विशाल समर्थक समुदाय के साथ नर्मदा बांध में अपना उम्मीदवारी पर्चा भरा, जहां उन्होंने भाजपा में पैसों से टिकट बेचने की रवायत का आरोप लगाया और जिला अध्यक्ष अश्विन पटेल पर भी आरोप लगाए। उन्होंने अपने कपलेट के प्रतीक के साथ शेरखी बैठक पर जीत का दावा पेश किया। गई काल सुधी तो एवं हतुं कि अमने टिकट आपसे पार्टी, पण 2015 में जेवी रीते पैसाथी टिकिटो वेचाती थी एवी रीते आ वखते टिकिटो पैसाथी वेचाई छे फरीवार. एटले जे ते समये पण अमारी टिकिट कपाई थी अने पक्षमां लड्या हता. त्यानी दुश्मनी आज फरीवार भारतीय जनता पार्टी साथे सहकार आपीने अमे जिला पंचायतनुं बोर्ड बनाव्युं, साथे साथे तालुका पंचायतनुं बोर्ड बनाव्युं. एनी पण अमारी कदर पार्टीए करी नथी. साथे साथे तालुका सदस्य गजेन्द्रसिंह पण मारी साथे रह्या हता अने ते टाइम पर पण पैसाथी टिकिटो वेचाई थी. आ वखते पण चालू मने खबर नथी पड़ती. लोकोए विरोध कर्यो छे कि पैसा आपीशो तो टिकिट मळशे,
તો એ વાત સાચી સાબિત થઈ છે અને પૈસા આપો તો ટિકિટ મળે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની પ્રણાલી છે. એટલે અમે ફરીથી અપક્ષમાં એકવાર ફરીથી કબ્રકાબી આ સીટ પર વિજય મેળવશે. જે એમને સગાવાત કાઢ્યો હોય કે કોમવાત કાઢ્યો હોય કે મેં હરાયા તેની દુશ્મની કાઢી હોય એ નક્કી જ છે. ખબર નહીં એમને કઈ દુશ્મની કાઢી. હું જિલ્લા પંચાયત એમની સામે જીતો તો એની દુશ્મની કાઢી. મારી ટિકિટ છે સુધી ફાઇનલ હતી. છેલ્લી ઘડીએ એમને એવા ઉમેદવારને ટિકિટ આપી જેના પત્ની સક્ષમ પણ નથી ચૂંટણી લડવા માટે. वीएमसी के वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस पार्टी द्वारा लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस पार्टी को एक बार मौका देने की अपील की गई। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस पार्टी की ओर से जिज्ञासा पटेल, अमित घोटीकर, जुनेद सैयद और हेमांगिनी कोलेकर वीएमसी का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इन चारों प्रत्याशियों ने लोगों के घर घर जाकर 21 फरवरी को होने वाले वीएमसी चुनाव में कांग्रेस के समर्थन में वोट करने की अपील की ताकि वार्ड नंबर 14 की समस्याओं को कांग्रेस पार्टी द्वारा सुलझाया जा सके। જૂના વડોદરામાં એટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે, કારણ કે જોઈએ તો જે ડેવલપ થઈ રહ્યું છે આઉટ ઓફ બરોડા, જે બહાર નીકળીને ગામો ડેવલપ થઈ રહ્યા છે, આ વખતે પણ 7 ગામોને સમાવી લેવામાં આવ્યા. ખરેખર સ્માર્ટ સિટીના નામે છેતરપિંડી કરવામાં આવી. ખરેખર જૂના વડોદરાને સુધારવાની જરૂર હતી, એની જગ્યાએ 7 ગામો વધારે લેવામાં આવ્યા. ખરેખર તમારું જૂનું વડોદરા જ સુધરતું નથી. તો આ વખતે અમારો મુદ્દો એ હશે કે જૂના વડોદરામાં મેક્ઝિમમ ફંડ વાપરીને ત્યાંના લોકોને સુખાકારી કરવામાં આવે, કારણ કે વર્ષોથી અહીંયા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવજી અને હેમાંગીની કોલેકરજી ચૂંટાતા આવ્યા છે, લોકોના કામ તો કરતા આવ્યા છે, પરંતુ ફંડની તકલીફ એટલે જે મોટા પ્રોજેક્ટ્સ હોય છે એ આ વિભાગમાં નથી આપવામાં આવતા વખતે અમે આ લડીને આ વિસ્તારમાં મોટા પ્રોજેક્ટ્સ, મોટા સારા રોડ બને, સફાઈની સુવિધા થાય, ગટરોની સુવિધા થાય, એ બધી વ્યવસ્થા કરવાની છે. એની માટે 4 ઉમેદવાર જીતવા જરૂરી છે. એટલે અમે દરેક જનતાને અપીલ કરીએ છીએ કે આપજો તો 4ને વોટ આપજો તો 100% પેનલ જીતશે. તો અમારા ફંડથી સારામાં સારું તમને એક ડેવલપમેન્ટની સિટીની અમે ઘોષણા કરી શકું છું. અને આ જૂના વડોદરા જે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે અમને આપી છે તેને ખરેખર એક સયાજી નગરી બનાવવામાં અમે સફળ રહીશું. આજે વાડી વિસ્તારના જે આવાસોના મકાનો છે અને વાડી વિસ્તારથી લઈને કૈલાસ પાર્ક, જે અમારી પાછળની બોર્ડર લાઇનની જે છે, જે 16 નંબરનું હતું એ 14 નંબરમાં ઉમેરાયેલા એ બૂથના વિસ્તારમાં અમે લોકો ફરી રહ્યા છીએ આજે. ને લોકોનો પ્રતિસાદ અમને મળે જ છે, કેમ કે આ વિસ્તારમાં અમે લોકોએ કામ કરેલા છે. ને એને માટે અમે લોકો એક જ અપીલ કરીએ છીએ કે ભાઈ 14 નંબરની પેનલને અમારે 4ને વોટ આપીને જંગી બહુમતીથી જીતાડજો. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। देश, दुनिया और शहर की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए VNM के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। VNM न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।